利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们要开始我们今天的崇拜会，我们要预备我们的心。我们相信在主里面有美好的盼望，因为主耶稣是我们盼望的源头。哈利路亚！哈利路亚！我们要一起唱一首歌，主啊，在你有永生的盼望。哈利路亚！我们预备我们的心来敬拜我们的主。哈利路亚！我们要先信心地来敬拜我们的主。在你有永生盼望，你是我心羔羊的真神。耶稣，我主，是我避难所，今生永是我赞美你。主啊，在你有永生盼望，你是我心羔羊的真神。耶稣，我主，是我避难所，今生永是我赞美你。我们满心感恩，口里不停歌唱，向你称颂耶稣我的主。用了全心全力，尊重赞扬，来敬拜你，耶稣我的神。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。主啊，在你有永生盼望，你是我心羔羊的真神。耶稣，我主，是我避难所，今生永是我赞美你。我们满心感恩，口里不停歌唱，向你称颂耶稣我的主。用了全心全力，尊重赞扬，来敬拜你，耶稣我的神。我满心感恩，口里不停歌唱，向你称颂耶稣我的主。除了全心全力，尊重赞扬，来敬拜你，耶稣我的神。我满心感恩。接下来我邀请叶姐妹为我们带祷。向你称颂耶稣我的主。除了全心全力，尊重赞扬，来敬拜你，耶稣我的神。除了全心全力，尊重赞扬，来敬拜你，耶稣我的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊！你是我们的一切，我们的力量，我们随时的帮助。感谢主，感谢主，我们可以平安的来到这儿。主啊，求你带领我们每一位，可以透过今天下午的崇拜会，我们可以
更亲近你，更理解你。主啊，我们要满心的来靠近你，掌握我们的心，让我们可以让你的心喜悦。感谢主，感谢主，求你带领我们每一位可以喜乐的来到你的面前，歌颂赞美你，因为你是我们唯一赞美的主。感谢主，掌握我们的心。感谢主，求你留在我们当中，从开始到结束，我们的崇拜会放在你的手中，带领我们每一位。感谢主，一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们要求你祷告。哈利路亚，哈利路亚，阿门。弟兄姐妹，请坐下。哈利路亚！有时我们的生命活在旷野中，但我们相信他依然保护我们。哈利路亚！他永远与我们同在。所以呢，我们每一个的脚步，我们要跟随主的脚步。哈利路亚！我们一起唱脚步。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。你给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，放手属于你的我就无人不疑。就算经过黑暗路，就算遇到风风雨，在你手中都变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，那是属于你的我就蓦然不疑。就算经过黑暗谷，就算遇到风风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。我们抬手来赞美我们的每神。个脚步哈利路亚！我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。请给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，跟随主你的我就蓦然不疑。就算经过黑暗谷，就算遇到风风雨，在你手中都将变成祝福。哈利路亚！在主的手中，一切可以变成祝福的。哈利路亚！我们依然相信我们的一切
都在神的手中，所以我们不要为明天忧虑，因为我们知道主掌管明天。我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱，不知明日将如何。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。我们不要忧虑为了我们的明天，因为我们知道我们生命是在神的手中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主，感谢你主啊！你仍然爱我们，你仍然保护我们，主啊！感谢你主啊！感谢你，哈利路亚，哈利路亚！我们敬拜你主，我们荣耀你的名主啊！
感谢你，你那么爱我们，主啊！我们的一切的需要，你知道，你预备好给我们，主。感谢你，我们不要忧虑，为了我们的明天，因为我们知道忧虑不能改变什么。我们要来亲近你，我们要来依靠你，主啊！感谢你，主，感谢你，哈利路亚，哈利路亚！一起唱。许多人明天降临了，许多神能力明亮，爱不子主掌光明天，他必要领我向前。许多神，许多神明天降临了，许多神接下来我邀请向弟兄姐妹为我们代祷。他不知主掌光明天，他必要领我向前。许多神明天降临了，许多神能力明亮，他不知主掌光明天，他必要领我向前。是的，主啊，虽然世界一直在千变万化，各种动荡一直发生，但是主啊，我们知道谁掌管明天，我们知道不管世界发生什么事情，但是你是那一位掌管世界的神，你是世界的主，我们的将来都在神的手中。我们感谢赞美你，主啊！因为有你，因为我们跟着你，我们知道我们是安全的，因为你非常的爱我们。主啊，我们实在是感谢赞美你，主啊！主啊，我们感谢赞美你，你带领我们每一天。我们感谢赞美你，主啊，你与我们同在。我们感谢赞美你，我们可以成为你的儿女。我们实在是感谢赞美你，主啊！我们知道，主啊，在你的手中。不管魔鬼要怎么样来攻击我们，不管世界上发生什么事情，但是主啊，我们不需要忧虑，我们不需要担心，因为你与我们同在。主啊，我们虽然前面面对各种事情，我们当中可能有的人身体不太舒服，可能有的人面对各种各样的经济问题，可能有的人家庭面对各种问题，但是主啊，你是那一位我们可以依靠的主。主啊，让我们不断的依靠你。在这个时候，主啊，我们要学习你的话语，求你打开我们的心，愿圣灵对我们亲自对我们每一个人说话，照亮我们的心，祝福我们每一位台上台下的，你都祝福我们。求你带领我们，主啊，感谢赞美你。主啊，我们把以下的时间恭敬交托在你的手中，我们如此不配的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名而祈求，阿们。弟兄姊妹请坐。 Saudara-saudara silakan duduk. 我们感谢主，因为我们可以再次来敬拜主。 Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita bisa berbakti kepadanya. 我自己非常感恩，因为总算可以再次和大家见面。 Saya juga sangat berterima kasih karena sekarang bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian. 我2019年最后一次在这里讲道， Saya 2019 ya berkhotbah yang terakhir kali di sini. 然后我跟大家告别，我说我要去新加坡学习。 Kemudian kita berpisah. Saya bilang saya ingin melanjutkan studi di Singapura. 当时的计划每2个半月回雅加达一次， Rencana semula setiap 2,5 bulan akan kembali ke Jakarta.
2020年1月份去新加坡， Januari 2020 ke Singapura. 3月份是回来了一次， Ya, bulan Maret pernah pulang sekali. 刚好印尼破0了。 Pas Indonesia mulai ada Pecah telur. kasus. Pecah telurnya. Ya, pecah telur kasus Pecah pertama. telur ya, pecah telur. 所以呢，本来是2个半月回来一次，最后2年半才回来。 Seharusnya 2,5 bulan pulang, kemudian malah jadi 2,5 tahun. 弟兄姊妹们，我们生命中有很多事情是我们无法意料、无法测度的。 Saudara sekalian, di dalam hidup kita ini banyak hal yang tidak bisa kita duga atau kita perkirakan. 所以呢，让我们经常会感觉到忧虑，将来会发生什么事情。 Sehingga membuat kita seringkali menjadi khawatir apa yang akan terjadi di kemudian hari. 那针对听中文的，我稍微解释一下。Untuk yang bahasa Mandarin, saya tambahkan sedikit penjelasan. 忧虑跟担心是什么区别？那担心的意思呢，就是不放心，这个是担心。那忧虑是什么呢？忧虑是担心加上挂虑，加上忧愁加上挂虑。Jadi khawatir itu dalam bahasa Mandarin ada levelnya. Itu ada khawatir cuman nggak bisa relax, tapi juga bisa membuat hati mulai rasa cemas. Lalu tahap terakhir itu yang membuat betul-betul khawatir, terganggu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, 所以在这里呢，我们谈就是不要忧虑。我们今天的题目。 Tema kita hari ini adalah janganlah khawatir. 那我们大家有谁一生中没有忧虑过吗？ Di antara kita adakah seseorang di sini yang seumur hidup tidak pernah khawatir? 有吗？我觉得几乎所有的人肯定都经历过忧虑。 Saya rasa bahwa semua orang pasti pernah merasakan khawatir. 那所以呢，今天的经文不是说就是我今天谈不要忧虑，并不是说我成功了不忧虑了，不是，而是我自己也应该更多的学习。 Saya membicarakan tema ini jangan khawatir bukan berarti saya sudah berhasil tidak pernah khawatir, tetapi saya masih terus belajar ya. 那我相信呢，我们每一个人，大家都需要学习怎么样不要忧虑。 Kita semua pun harus tetap belajar bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi khawatir. 有很多事情很容易就让我们忧虑的。 Ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir. 我们担心吃的，我们担心穿的，我们担心健康，我们担心这个新冠肺炎再一次又高起来。 Kita khawatir mau makan apa, mau minum apa, bagaimana kesehatan kita. Lalu yang terakhir bagaimana ada COVID yang gelombang terakhir. 那我们又听见战争，这个俄罗斯跟乌克兰的战争，政治危机、经济危机，油价一直上涨。 Juga perang Rusia dan Ukraina membuat segala-galanya naik. Bahan makanan naik, minyak naik dan sebagainya naik semua. 那我们也知道呢，2024年我们印尼又要进行这个大选。 Kita pun tahu bahwa tahun 2024 Indonesia akan mengadakan pemilihan umum, pemilihan presiden. 那新加坡的这个Tharman Shanmugaratnam， 他是这个新加坡的一个政治家，也是经济家，他是这个新加坡中央银行的这个主席。他说这么一句话：世界进入了一个充满不确定而脆弱的时代，这是一场完美的长期风暴，有许多因素的汇合造成的。 Jadi Tharman Shanmugaratnam ada seorang menteri senior dan menteri koordinasi kebijakan sosial, ketua otoritas moneter bank sentral dan regulator keuangan di Singapura. Dia mengatakan bahwa dunia telah memasuki era ketidakpastian dan kerapuhan yang mendalam. Badai panjang yang sempurna yang dibentuk oleh gabungan dari berbagai faktor. 那不奇怪，很多人都感觉到忧虑。 Jadi tidak heran bahwa banyak orang mengalami kekhawatiran. 那弟兄姊妹，耶稣时代的以色列也面对比较类似的情况。 Saudara sekalian, Tuhan Yesus bicara kepada orang Israel mengenai kekhawatiran ini.
konteks saat itu di zaman konteks saat Tuhan itu di Yesus dalam, juga di Israel. mirip. 他们面对各种各样的政治动荡，被罗马统治，而且呢，再过40年以后呢，整个的耶路撒冷全部被罗马军就毁灭了。 Jadi mereka menghadapi tekanan penjajahan dari bangsa Romawi, bahkan 40 tahun kemudian, tahun 70, seluruh Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. 所以呢，不奇怪他们也感觉到忧虑。 Jadi tidak heran kalau mereka pun merasakan khawatir. 但是耶稣刚才告诉我们不要忧虑， Tetapi Tuhan Yesus tadi katakan kepada kita jangan khawatir. 为什么呢？ Mengapa? 第一， Pertama, 因为忧虑是不需要的。 karena khawatir itu adalah sesuatu yang tidak perlu. 我们今天重点的经文是马太福音第6章25到33节，但是我们一点一点的来读。 Tema pokok kita pada hari ini ada di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. sampai 32. 33. 33. Tapi kita bacanya sepotong-sepotong. Tapi kita akan bacanya sebagian-sebagian sepotong-sepotong. 那第6章25节，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么，也不要为身体忧虑，穿什么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？” Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 弟兄姊妹，哪一个更你说到底我们是为吃着而活，还是为活着而吃？ Saudara sekalian, sekarang ada pertanyaan, apakah kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? 肯定了，是为活着而吃，对不对？ Tentu saja kita makan untuk hidup. 但是呢，问题是如果没有吃的，我们怎么能活呢？ Tetapi kalau tidak ada makanan, bagaimana kita bisa hidup? 弟兄姊妹，耶稣知道我们就是会出现这个思想这个问题， Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu bahwa pasti kita memiliki pertanyaan seperti ini. 所以下一节26节，耶稣说：“你们看天空的飞鸟，它们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活它们，难道你们不比它们更宝贵吗？你们看，你们哪一个能用思虑使寿命多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花，怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿的还不如这花的一朵呢。你们这小心的人呐、野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他们这样的壮士，何况你们呢？ Saudara-saudara, saya baca dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu hendak makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 弟兄姊妹，这段经文不是说我们不需要工作，不是的。帖撒罗尼迦后书第3章第10节，第10节，若有人不肯做工，就不可吃饭。 Saudara-saudara, ayat ini bukan mengatakan bahwa jadi kita tidak perlu bekerja, tidak. Tetapi di dalam Timotius dikatakan, 2 Tesalonika 2 Tesalonika dikatakan, barang siapa yang tidak mau bekerja, jangan hendaknya dia makan.
但是刚才的经文呢，所强调的就是我们不需要忧虑。 Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi tema pokoknya adalah fokusnya adalah kita jangan khawatir. 就连天空中的鸟，天父都看顾它； Bapa di sorga pun melihat burung-burung di udara. 野地里的百合花，神还那样的装饰它。 Juga bunga bakung di ladang pun Tuhan juga membuat dia begitu indah. 我们看看这些花， Kita lihat bunga-bunga ini. 这些花呢，他们说在以色列大概就是8月份以后经常会看见的。 Bunga-bunga ini akan mekar di Israel waktu bulan-bulan sekitar bulan Agustus Dan bahkan sepanjang musim dingin ya katanya. dan sepanjang musim dingin. 所以呢，会突然间走，哎，又看见一些花，又看见一些花。哎，我们再看一看，你看漂亮吗？啊，再看几个 ，X， Inilah bunga-bunganya seperti ini. 漂亮吗？ Indah, 但是 indah. 过不久它就枯干了，Next， Tetapi kemudian dia menjadi kering. Seperti ini. 然后呢丢在火里面， Kemudian 然后就烧掉了，就是做这个染料来烧掉了。 Kemudian akan dibuang di dalam api dibakar. 可能就开那么几天而已， Mereka cuma mekar beberapa hari saja. 但是呢，神给他们装饰的那么漂亮，何必呢？可能我们会那么觉得，对吧？ Tetapi Tuhan itu membuat mereka itu sebegitu indah. Mungkin kita bilang ngapain gitu kayaknya. 但是呢，对神来讲，这些花每一朵都那么宝贵，那些草啊，每一根都那么宝贵。 Tetapi buat Allah, bunga demikian setiap bunga atau setiap rumput itu begitu berharga. 更何况你我呢？ Terlebih lagi saudara dan saya. 这些花草，神都没有说他是神的儿女，但是神拯救我们，成为天父的儿女。 Allah tidak berkata kepada bunga-bunga ini, engkau anak-anakku. Tetapi dia sudah menyelamatkan kita menjadi anak-anaknya. 怎么可能他不照顾我们呢？ Bagaimana mungkin dia tidak akan memelihara kita? 所以我们不需要忧虑，因为忧虑是不需要的。 Karena itu kita tidak perlu khawatir. Karena khawatir itu tidak butuh. 第二，忧虑是没有用的。 Kedua, kekhawatiran itu tidak berguna atau sia-sia. 第27节，你们哪一个能用思虑使寿命或者年龄多加一刻呢？ Di dalam ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 弟兄姊妹，如果我们担心忧虑，能不能够让我们活得更长一点呢？ Saudara-saudara, kalau kita khawatir, apakah bisa membuat hidup kita menjadi lebih panjang umurnya? 反而是心脏病、高血压、癌症全部都来了。 Malah sebaliknya, darah tinggi, jantung, dan lain-lainnya. 其实呢，在神的眼里面，如果我们看路加福音呢，给生命多加一刻，那是非常小的事情，太简单、太容易了。 Sebenarnya bagi Allah untuk memperpanjang umur seseorang itu terlalu mudah, terlalu simpel sekali. 但是呢，我们忧虑其实什么都做不了的。 Karena itu kekhawatiran kita tidak bisa berarti apa-apa. sia-sia。忧虑呢，使到我们本来能够做的事情反而做不好。 Kekhawatiran membuat kita yang seharusnya bisa melakukan sesuatu malah tidak bisa melakukannya dengan baik. 我们经常听见，哎呀，我本来会的，本来都记住了，因为太过紧张，全部忘掉了。 Seringkali kita mendengar orang berkata, aduh, sebenarnya saya bisa, tetapi saking gugupnya atau saking Grogi. cincang itu tegang ，ya, jadi malah lupa semua. 或者呢，本来这个生意本来之前是有一个非常良好的机会，但是因为忧虑不敢迈步，结果失去了机会。 Atau sebenarnya, waduh ini kesempatan yang sangat baik, tetapi karena kekhawatiran malah kesempatan itu menjadi hilang. 忧虑有用吗？ Apakah kekhawatiran itu berguna? 没有用，反而拦住了，反而成为我们各种各样事情的拦住。 Sama sekali kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna, bahkan menghalangi segala usaha kita. 不单单不增加我们的生命，反而是减少了生命。 Bahkan tidak bisa menambah umur kita, malah memperpendeknya. 弟
第三， Ketiga, 忧虑其实是一个罪，而且注意，是撒旦欺骗我们的武器。 kekhawatiran itu adalah dosa sekaligus adalah senjata iblis untuk menipu kita. 第32节，这都是外邦人，就是说不信主的人所求的。 Ayat 32a dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 所以就是说呢，这个担心吃什么、穿什么、喝什么呢，这些都是不信主的人所求的。但是呢，我们的天父知道我们需要这一切。 Jadi khawatir tentang apa yang akan kita makan, akan kita minum, apa yang kita pakai, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. 弟兄姊妹，我介绍一下这个忧虑它的希腊文。 Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani, khawatir itu artinya 这个忧虑希腊文里面是 merimnao， artinya merinau. 呀，bahasa Yunani adalah merimnao， 它有两个意义，有正面的意义，有负面的意义。那正面的意义呢，就是关心。 Merinau ini memiliki dua arti positif dan negatif. Positifnya adalah peduli. 但是它负面的意义呢，分心、忧虑。 Yang sebaliknya, yang negatif adalah pikiran yang terbagi atau khawatir. 那就是说呢，当我们思考一些不是最重要的事情，那让我们就分心了，这个就是忧虑。 Jadi waktu kita berpikir tentang hal yang bukan terutama. yang tidak penting buat kita, itu adalah khawatir. Jadi waktu pikiran kita itu terpecah, fokus kita terganggu oleh hal-hal yang bukan terutama. Nah, dikontrol oleh hal-hal yang bukan terutama karena kita khawatir. Nah, jadi akhirnya pikirannya terpecah. Itulah khawatir sebetulnya dalam bahasa aslinya. Nah, 弟兄姊妹有没有考虑过，为什么开车然后玩手机危险？ Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir kalau kita sambil menyetir dan sambil memegang handphone atau memainkan handphone itu sangat berbahaya? Bahaya, ya sangat bahaya kalau nyetir Bukan sambil bahagia ya, pegang bahaya. handphone. Kenapa? Wes, mana? 因为我们分心了。 Karena kita itu pecah konsentrasinya. 所以呢就很危险，对不对？ Jadi menjadi sangat berbahaya. 本来听音乐好听好听，突然间，什么东西？我们一下子突然间撞车了。 Tadinya kita lagi mendengar musik, wah enak, tiba-tiba handphone berbunyi, kita lihat di bawah di handphone kita, ternyata di depan kita menabrak sesuatu. 弟兄姊妹，所以呢，忧虑也是非常的危险。 Jadi khawatir itu sangat berbahaya. 我们生命中应该来讲，我们要专注的是什么呢？ Di dalam hidup ini yang harus kita pegang dengan teguh adalah apa? 神， Adalah Allah. 神或者这个天这个字啊，在汉字里面是可以由两个部分组成的。 Jadi di dalam aksara Mandarin Tian itu terdiri dari dua bagian. 上面是一个一，下面是一个大。 Di atas adalah huruf aksara satu, di bawahnya adalah besar. 什么意思呢？那这个天也就是神，那是最大的那一位。 Apa artinya? Artinya Allah itu adalah yang paling besar. 因为他是最大的那一位呢，所以我们他应该也是成为我们生命中首要的那一位。 Karena dia adalah yang paling besar, maka dia harus menjadi yang terbesar atau yang terpenting dalam hidup kita. 但是有时候我们觉得神好像很小很小， Tetapi kadangkala kita menganggap Tuhan itu sangat-sangat kecil. 当我们专注于我们的困难的时候，我们以为困难那么的大，我们就忧虑了，忘了，我们以为神很小很小。 Ketika kita terlalu berfokus kepada kesulitan kita, maka kita melupakan bahwa kita memiliki Allah yang sangat besar, sehingga itu membuat kita menjadi khawatir. 但是当我们专注于那爱我们的天父上帝的时候呢，我们才意识到，其实呢，在
天父手中，我们那些困难呢，其实是微不足道的。 Tetapi ketika kita fokus kepada Allah yang besar itu, maka kita baru akan menyadari bahwa segala kesulitan kita itu hanya merupakan hal-hal yang kecil saja. 我们专注于错误的东西是非常危险的。 Kita kalau salah berfokus kepada hal-hal yang salah, maka itu sangat berbahaya. 弟兄姊妹，有一节经文可能我们都比较熟悉，那就是彼得前书第5章第6到第8节。 Ada sebuah ayat yang sangat familiar dengan kita, yaitu di dalam 1 Petrus ayat pasal 5. ayat 7 sampai 8。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞噬的人。 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 弟兄姊，OK， 弟兄姊妹，这一节经文我们很熟悉，上面的熟悉，下面的熟悉，但是很少把它连接起来。 Saudara-saudara sekalian, kedua ayat yang tadi itu kita familiar, tetapi biasanya kita jarang mengaitkan kedua ayat ini secara bersama-sama. 那有一个神学家呢分析这节经文，他这样来，就是如果比较直接的翻译，他是这样翻译的：神将他从第6节开始啊，神将他所定的时刻，神将在他所定的时刻高举你们，只要你们在神大能的手下降卑。方法是怎么样呢？你们把一切忧虑都卸给神，因为他顾念你们。你们要谨慎，要警醒。你们的仇敌魔鬼，就像咆哮或者吼叫的狮子，走来走去，寻找可吞噬的人。 Ada seorang ahli teologi yang Saya baca ini. Seorang ahli teologi dia menerjemahkan secara literal jadi seperti ini. Dan Tuhan akan meninggikan kamu pada waktunya jika kamu merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Caranya bagaimana merendahkannya? Dengan menyerahkan segala sesuatu yang engkau peduli atau yang engkau khawatir kepadanya. Kata peduli sama khawatir tadi katanya sama ya. Sebab ia peduli akan engkau. Perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang ngaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi caranya kita merendahkan diri adalah dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu cara merendahkan diri. Dan itu adalah senjata untuk melawan si iblis. Analisa dia terhadap ayat ini mengatakan bahwa senjata utama iblis untuk mengalahkan kita orang percaya adalah dengan kekhawatiran. 魔鬼撒旦攻击我们基督徒的主要的武器就是通过让我们忧虑。 Jadi senjata setan untuk menyerang kita adalah dengan membuat kita menjadi khawatir. 应该来讲，我们是专注于神那最大的那一位、首要的那一位。但是呢，魔鬼撒旦让我们分心，让我们关心别的不太重要的事情，分心了。突然间事情变成那么大，神变成那么小，这就是忧虑。 Jadi seharusnya kita memusatkan perhatian kita kepada Allah yang maha besar itu, tetapi karena kekhawatiran kita punya perhatian menjadi terbelah, kita malah memperhatikan hal-hal yang kecil dan khawatir tentang hal itu membuat Allah itu seolah-olah menjadi kecil dan itu yang bisa menghancurkan kita. 我们关心的不是神，而是吃的、喝的、穿的，我们的钱包越来越轻了。 Apa yang menjadi pusat perhatian kita adalah makan apa, minum apa, isi dompet udah kosong dan lain-lainnya. 甚至可能我们关心的是我们在教会里面的侍奉怎么样。 Kita khawatir, waduh persembahan di gereja itu seperti apa? Pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja.
可能我们做一些事情好像是为神所做的，但是不知不觉我们所追求的是自己的荣耀。 Seringkali kita melakukan sesuatu seolah-olah seperti kepada Tuhan, tetapi padahal itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. 我们专注的不是神，而是我们所做的这些事情。 Kita yang menjadi pusat perhatian kita bukannya Allah, tetapi apa yang kita kerjakan. 这样呢，别人说我们什么，我们就心里就很不舒服了。 Kalau ada orang yang ngomong kita sesuatu, kita jadi merasa tidak enak. 或者呢，我们关心我们的自我，好像孩子就不尊重我一样，结果呢，孩子成为我们情绪的受害者。 Atau mungkin juga kita merasa perasaan kita terhadap anak-anak kita, waduh anak-anak saya sudah tidak hormat atau tidak menghargai saya, sehingga anak-anak kita itu menjadi halangan buat kita, menjadi korban dari menjadi korban tumpahan ego kita, korban emosi kita。弟兄姊妹，其实忧虑就相当于我们对神说：“主啊，你不爱我，你不够爱我；或者，主啊，你不管我，你没有能力来帮助我。” Khawatir itu juga seolah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak mengasihi saya, atau engkau tidak pedulikan saya, atau engkau tidak mampu menolong saya， atau engkau tidak mampu menolong saya， 或者两个都是，你既不爱我，也没有能力来救我。 atau dua-duanya, engkau tidak mengasihi saya, engkau tidak ada kekuatan untuk menolong saya. 弟兄姊妹，注意 ，next， Saudara-saudara kita perhatikan， 小心，这些都是魔鬼的骗局，魔鬼的武器。Next， balik sebelumnya lagi。OK， 注意，这些都是魔鬼的武器，让我们远离神。 Ini adalah hal-hal senjata iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. 它让我们忧虑，让我们分心，让我们觉得那些属世的困难那么大，使得我们不专注于神。 Dia membuat kita khawatir, dia membuat kita perhatian kita terpecah, sehingga kita tidak bisa berfokus kepada Tuhan. Next， 但是呢，耶稣在马太福音第6章32节下半节这么说：你们需用的一切东西，就是吃的啊、穿的啊、美貌啊、被接纳啊、被尊重啊、安全感这些事情啊，你们的天父都是知道的，他肯定会看顾我们，超过那些飞鸟和野花。 Jadi di dalam Matius 6 ayat 32b dikatakan akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, yaitu makanan, pakaian, kesehatan, penerimaan, penghargaan, rasa aman dan lain-lain. 所以呢，魔鬼骗我们，好像神不够爱我们，或者神没有能力帮助我们，让我们太关心这些事情。但是其实耶稣说，天父全部都知道，而且他肯定会加给我们。 Jadi iblis menipu kita, membuat kita merasakan seolah-olah bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tidak pedulikan kita, padahal Tuhan mengetahui semuanya. Itulah khawatir， Itulah khawatir. 弟兄姊妹，那我们应该做的是什么呢 Saudara-saudara sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan? ？Next， 把我们所需要的、所关心的、所忧虑的事情卸给神，因为神他真的是关心我们。 Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menyerahkan hal-hal yang kita peduli, yang kita khawatirkan, kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan sungguh peduli kepada kita. 有一次，有一个小孩子，他有一个他的宝贝玩具， Suatu waktu ada seorang anak, dia memiliki mainan yang sangat dia sayangin atau berharga buat dia. mainan kesayangannya， Mainan kesayangan. 谁都不可以动，不可以摸他那个玩具， Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh mainan dia. kalau dipegang marah。 Kalau dipegang marah. 那有一次呢，他本来说了明天要带那个玩具去学校给朋友们看， Suatu waktu dia berkata besok dia ingin membawa mainan ini ke sekolah untuk dilihat oleh teman-teman sekolahnya. 但是当天晚上那个玩具竟然坏了。 Tetapi malam sebelumnya, tiba-tiba mainan ini rusak. 他想办法，自己想办法，一直想办法修理，但是就是修不好。 Dia sendiri mengutak-atiknya, memperbaikinya, tetapi tidak bisa menjadi benar.
他爸爸要帮助他，一靠近他之前不可以动。 Waktu papanya dekat membantu, dia bilang jangan bergerak. nggak boleh pegang， Oh, nggak boleh pegang. 不boleh pegang mainannya Oke, itu。 ya. 所以呢，他爸爸又没有办法啊，他再想办法还是不行。 Jadi papanya akhirnya menyerah, tapi dia sendiri tetap kotak-katik tapi tidak bisa. 爸爸又过来又要帮忙，他又说不可以动。 Jadi papanya mau mendekat lagi, dia bilang jangan menyentuhnya. 最后实在不行，他才好吧，交给爸爸吧。 Sampai akhirnya udah tidak bisa lagi, dia serahkan, "Pah, ini deh tolong Pah." 不到10分钟修好了。 Tidak sampai 10 menit selesai, sudah diperbaiki dengan baik oleh papanya. 为什么呢？因为那个玩具本来就是他爸爸做的。 Kenapa? Karena sebenarnya mainan ini adalah bikinan papanya. 主内弟兄姊妹， Saudara-saudara 我们在 sekalian, 天上的父是创造宇宙万物的主。 Bapa kita di surga adalah pencipta alam semesta ini. 我们生命中所遇到的困难，有哪一个他帮不了呢？ Masalah dalam hidup kita yang manakah yang tidak dapat dia membantunya? 我们只需要卸给他。 Kita hanya perlu menyerahkannya kepada dia. 因为他真的是爱我们， Karena 关心我们， Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. dia peduli。 Dia peduli kepada kita. 印尼文有一首歌，Allah pengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. 我们的神真的是关心我们，理解我们。 Allah kita itu sungguh memperhatikan kita dan mengerti kita. Dia peduli sama kita. Dia peduli kepada kita. 那我们怎么样来面对忧愁呢？ Jadi bagaimana kita menghadapi kekhawatiran ini? 如果我们刚才看忧愁，其实它的本质就是我们分心，使得我们忧虑了。 Jadi tadi kita melihat bahwa kekhawatiran itu sebenarnya adalah karena kita pecah perhatian kita sehingga membuat kita menjadi khawatir. 所以解决方法是什么呢？ Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Next. 第33节说：“你们要先求他的国，就是神的国和他的义，这一切都必加给你们。” Matius 6 ayat 33 katakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." 神的国，它意思就是神作王，神掌权。 Kerajaan Allah artinya adalah kerajaan yang dikontrol oleh Allah. Kerajaan. Jadi Allah yang berotoritas, Allah yang memerintah sepenuhnya. 那所以呢，先求神的国和神的义呢，意思就是我们尽量的去追求呢，让神掌管我们的生命，让神在我们生命中作王。 Mencari kerajaan Allah artinya adalah kita benar-benar mencari Allah sehingga membuat Allah itu mengontrol sepenuhnya atas hidup kita. Allah menjadi raja. Allah menjadi raja atas kita. 神要的成为我们要的，神的心意成为我们的心意。 Apa yang menjadi kehendak Allah menjadi kehendak kita. Apa yang ada di dalam hati Allah menjadi hati kita. 换句话说，神成为我们生命中的焦点。 Jadi artinya Tuhan itu menjadi fokus utama dari hidup kita. 别的东西交给神。 Yang lain kita serahkan kepada Tuhan. 弟兄姊妹，在这个列王记下第6章， Saudara-saudara di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 2 ayat 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 26. 2 Raja-Raja 6 pasal 6. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Oke. 就是这个以利撒呢和他的这个仆人
那有一次呢，他们所住的城市呢，被这个叙利亚的军队给包围了。然后呢，这个他的仆人呢，非常的害怕，看见那么多军队包围了他们的城市。 Jadi ada satu ketika Nabi Elisa ada di satu kota bersama dengan pembantunya, dan kota yang ditinggali oleh Elisa ini dikepung oleh tentara-tentara dari Syria. Itu di bawahnya tentara semua itu ya. 所以呢，那个时候呢，他这个仆人就说：“哎呀，糟糕了，我们该怎么办呢？” Saudara bisa lihat di bawah itu, di bawah yang hijau-hijau itu ada tentara-tentara sekeliling itu. Jadi hambanya Elisa ini berkata, ya guru, apa yang harus kita lakukan? Dia ketakutan. 但是以利沙说：“耶和华，求你开他的眼睛，让他看见。” Tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Yehova, Yahweh, bukalah matanya supaya dia bisa melihat. 结果呢，那个年轻人一下子看见了什么呢？ Akhirnya apa yang dilihat oleh hambanya Elisa ini? 火车火马。 Dia melihat kereta api berkuda, kereta api dan kuda api. Iya, kereta api dan kuda api. 围绕着以利沙。 Jadi mengelilingi Elisa. 远远超过那些敌人的军队。 Jadi lebih banyak dari tentara Syria ini. 主内亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 神告诉我们，我们要看神，定睛仰望神。 Allah ingin supaya kita melihat kepada Dia, memandang kepada Dia, dan berfokus kepada Dia. 你不要单单看那些军队，那些敌人，你不要单单去看那些困难。 Kita jangan melihat musuh-musuh yang banyak, jangan lihat tentara yang banyak, jangan melihat kepada kesulitan-kesulitan kita. 神就相当于跟我们说：“看我， Tuhan ingin berkata kepada kita, lihatlah kepada aku, 定睛仰望我， berharaplah kepadaku. 不要专注于你的困难和问题。” Jangan melihat kepada kesulitan dan masalah saudara. 弟兄姊妹们，帮助我们的是神的军队，天兵天将， Yang membantu kita adalah bala tentara Allah. 远远超过你我所面对的困难和仇敌。 Lebih banyak dari kita punya musuh dan kondisi yang masalah kita. 不要被魔鬼欺骗， Jangan ditipu oleh iblis. 我们定睛仰望神， Kita harus tetap 因为他 memandang 就是我 kepada 们 Allah. 随时的帮助。 Karena Dia adalah pertolongan kita setiap saat. 弟兄姊妹， Saudara-saudara sekalian, 有什么事情让你忧虑呢？ ada masalah apa yang membuat saudara khawatir? 神说：“定睛仰望神，看我， Tuhan berkata, lihatlah kepadaku. 不要看你的问题，看 Jangan 我。 memandang kepada persoalan saudara. Lihatlah kepada aku. 陪伴我们的是神的军队， Yang menemani kita adalah bala tentara Allah. 让神成为我们生命中首要的。 Jadikan Allah adalah yang terutama di dalam hidup kita. 成为我们生命中的王， Menjadi raja atas hidup kita. 把我们的忧虑全部交给神， Biarkan serahkan semua kekhawatiran kita kepada 因 Allah. 为神关心我们， Karena Allah peduli akan kita. 不要被魔鬼欺骗。 Jangan ditipu oleh iblis. 主内弟兄姊妹， Saudara-saudara 就是 sekalian. 因为如此，所以耶稣可以说：一天的忧虑，一天当就够了。 Karena itu Tuhan Yesus berkata, masalah sehari cukup untuk sehari. 不要为明天忧虑， Jangan khawatir akan hari esok. 因为神知道明天会发生什么事情， Karena Allah tahu apa yang akan terjadi 因为 hari 神 esok. 掌管明天。 Karena Allah menguasai hari esok. 而且明天神包括那些天兵天将，照样和我们同行。 Bahkan Allah tetap bersama dengan kita. 所以弟兄姊妹，我以我自己的见证来分享给大家，来结束今天的讲道。 Saudara saya memiliki kesaksian pribadi saya.
可能这里一些弟兄姊妹知道，我28岁就得了癌症。 Saudara-saudara yang udah lama di sini tahu bahwa saya umur 28 kena kanker. 而且呢，5年半以后呢，因为癌症的一些治疗的副作用呢，我膝盖长期受伤，坐轮椅坐了1年半。 Karena apa namanya Efek samping penyakit yang berat, jadi saya sering harus duduk di apa? Karena efek samping dari pengobatan kanker menyebabkan saya cedera lutut berkepanjangan dan saya 1,5 tahun saya duduk di kursi roda. 我第一次来这里的时候，我还用拐杖。 Waktu saya pertama datang ke sini masih pakai tongkat. 那我照样服侍神， Tapi saya tetap melayani Tuhan. 但是呢，其实我心里面忧虑。 Tapi sesungguhnya hati saya sangat khawatir. 我觉得那个时候我坐轮椅的时候，我感觉好像神不说话一样。 Ketika itu saya merasakan seolah-olah Tuhan itu tidak berbicara. 我经常忧虑，我未来怎么样？我的病会不会复发？我年老以后怎么样？ Waktu itu saya sering sekali berpikir, bagaimana masa depan saya? Nanti kalau saya tua akan seperti apa? Kesehatan saya juga bagaimana? Apakah saya akan kanker lagi? Apakah akan berhadapan dengan penyakit-penyakit lain lagi? Saudara, kekhawatiran itu betul-betul seperti membuat saya lumpuh. 这些困难的时候，我好像就瘫痪了一样。那，但是呢，这段经文让我醒悟过来。 Tetapi ayat-ayat yang tadi kita baca ini membuat saya bangkit kembali. 我意识到，其实我被魔鬼所欺骗了。 Saya sadar ternyata saya ditipu oleh iblis. 魔鬼让我专注于这些事情，健康啊，这些各种各样的，我就忽略了神了。 Jadi setan membuat saya berkutat kepada masalah-masalah sakit penyakit saya sehingga saya melupakan Tuhan. 就好像神不能够帮我一样，好像神不理我一样。 Sepertinya Tuhan tidak mau membantu saya atau Tuhan itu tidak mempedulikan saya. 当我专注的不再是神，而是我这些各种各样的事情的时候，我失去了平安。 Ketika saya berkutat dengan segala masalah sakit penyakit saya dan melupakan Tuhan, saya kehilangan damai sejahtera. 但是呢，这节经文告诉我，如果神看顾天上的飞鸟，如果神看顾野地的白荷花，更何况我呢？神肯定是更看顾我。 Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung dan memperhatikan bunga-bunga, terlebih lagi Tuhan itu akan memperhatikan saya. 神肯定也帮助我的未来，不管未来发生什么事情，我有神，神与我同行。 Saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya di waktu yang kemudian hari. Dia pasti akan ada bersama-sama dengan saya. Tidak peduli masa depan akan terjadi apa, tapi satu hal yang pasti itu Tuhan tetap bersama dengan saya. 如果神允许一些事情发生的时候，神会加给我力量来克服那些事情。 Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. 如果神把他的独生子耶稣基督都白白的赐下来，死在十字架为我而死，还有什么我需要的事情？有什么事情神会给我呢？ Allah bahkan sudah memberikan anak tunggal satu-satunya disalibkan untuk kita semua. Bagaimanakah Dia tidak akan memberikan hal-hal yang lain kepada kita? 所以呢，我那个以后我就拿一段时间，我真的静下来，我祷告，我悔改，说主啊，我不专注你，我被魔鬼欺骗了。 Jadi saya mengambil waktu, saya berdoa, saya bertobat, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah tertipu oleh iblis, saya tidak berfokus kepada Engkau. 神不再是我的一切，我更看重的是我自己的需要了。 Jadi Tuhan bukan segalanya lagi bagi saya, tetapi yang saya perhatikan adalah segala kebutuhan saya pribadi. 结果靠神的力量，我可以脱离魔鬼撒旦的这些骗局和捆绑。
Akhirnya oleh kekuatan Allah saya bisa melepaskan semua tipuan dari iblis. 一下子我心里充满平安。 Seketika itu juga hati saya penuh dengan damai sejahtera. 我不知道明天会发生什么， Saya tidak tahu besok akan terjadi apa. 但是我知道的是，神他必看顾我。 Tetapi satu hal yang saya tahu, Tuhan pasti mempedulikan saya. 有神与我同行，不管面对什么事情，我们必安然无祸。 Jikalau ada Allah beserta dengan kita, kita akan melalui semuanya ini dengan tenang. dengan tenang。我不知道你今天所面对的忧虑和困难是什么？ Apakah kekhawatiran saudara-saudara pada hari-hari ini? 世界动荡， dunia bergejolak Ya. tak menentu， Dunia bergejolak. 经济危机、政治动荡，包括我们家里可能也有一些各种事情让我们忧虑。 Ya, ekonomi juga bergejolak, kebutuhan rumah kita juga bergejolak juga. 不用忧虑，因为忧虑是没有用的，忧虑也是做不了什么的，不需要的。 Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu tidak berguna dan kekhawatiran itu pun tidak bisa menjadi apa-apa. 而且呢，忧虑是罪，是魔鬼撒旦攻击我们的武器。 Bahkan kekhawatiran itu adalah senjata setan untuk menyerang kita. 我们只需要定睛仰望耶稣。 Kita hanya perlu berpusat berharap kepada Allah. 如果我们定睛在这些世界上的这些物质啊、钱啊、健康，这些都会动摇的，当然我们也跟着动摇。 Kalau kita berpusat kepada keuangan ekonomi dalam dunia ini, semua itu bisa bergoyang dan tentu saja kita akan ikut bergoyang. 但是当我们专注于神，这些都是小问题。 Tetapi jika kita memegang erat kepada Tuhan, semua ini ada hal-hal yang kecil. 我们唱一首歌， Kita nyanyikan sebuah lagu. 天父必看顾我。 Bapak surgawi terus 多厉 menjaga. 害！ 我心靠主，无论我在何处，我在陆地，我在大海中途，没人所以，请仰望主，天对天父必将看顾保护。我祈祷主，赐天主看顾我，
哪一个时间，我们来到神的面前， Mari kita berdoa. 让我们安静自己，在神的脚前。 Mari kita menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹，你现在所忧虑的是什么呢？ Saudara-saudara, apa yang saudara khawatirkan sekarang ini? 这些忧虑的事情，其实提醒我们，我们不是专注神，而是专注了这些事情。 Kekhawatiran ini membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kita tidak berpusat kepada Tuhan, tetapi kepada masalah-masalah kita. 你是否愿意把这些事情交给神呢？ Apakah saudara ingin atau rela menyerahkan semuanya kepada Tuhan? 让我们来到神的面前，把你的每一个忧虑、意义交托给神，卸给神。 Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita satu persatu kepada Allah, 你就专注于神，定睛仰望神 kita berharap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. ，fokus kepada Tuhan. Saudara, saya mengundang kita saat ini mengambil waktu diam. Serahkan kekhawatiranmu, bawa satu persatu ke hadapan Tuhan. Fokuskan perhatianmu kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa, saudara. Dia memegang masa depan kita. Dunia boleh bergejolak, saudara, tetapi Tuhan tetap kekal, dahulu, sekarang, selamanya. Dia tetap memegang kendali. Tidak ada hal apapun di dunia yang mengagetkan buat Tuhan kita. Amin. Serahkan itu kepada Tuhan. Mungkin usaha, mungkin kesehatan, COVID, keluarga, politik, ekonomi, harga minyak, atau mungkin masalah-masalah sepele yang orang lain tak tahu, tapi engkau bergumul. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tuhan tidak pernah tidak peduli kepadamu, karena Dia sangat-sangat mengasihi engkau. Kalau engkau merasa Tuhan kayak gak peduli, itu tipuan iblis, saudara. Tengking itu dalam nama Yesus. Pandang kepada Tuhan. Yang menyertai kita adalah bala tentara sorgawi. Jauh lebih kuat daripada senjata iblis apapun juga. Yang beserta dengan kita adalah tentara sorgawi. Pegang itu, saudara. Pandang kepada Allah. Jadikan Allah satu-satunya fokus hidupmu. Karena Dia adalah Raja segala raja dan Dia adalah Bapa kita. Pegang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu, kita diam di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan，主啊，我们感谢赞美你，因为你何等的爱我们，karena Engkau begitu mengasihi kami。虽然我们软弱，虽然我们经常没有专注于你，反而专注于这些不需要专注的事情。Walaupun seringkali kami lupa, tidak memperhatikan Engkau, tapi justru lebih memperhatikan hal-hal yang lain。但是你照样爱我们，你照样没有撇下我们。Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap tidak meninggalkan kami。虽然有时候我们好像生命真的是不知道会发生什么事情，但是主啊，你仍然掌权。Walaupun seringkali dalam hidup kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Engkau tetap berkuasa。主啊，让我们不要被魔鬼撒旦欺骗， jangan biarkan kami tertipu oleh iblis ya Tuhan. Karena Engkaulah Bapa kami yang penuh kuasa， 因为你是那位天父全能的父。
我们依靠你主啊，kami bersandar kepadamu，我们紧紧抓住你，因为你先紧紧抓住了我们。kami berpegang kepadamu Tuhan karena Engkau yang terlebih dahulu memegang kami。不管我们前面发生什么事情，主啊，让我们定睛仰望ini。apapun yang terjadi ke depan Tuhan, biarkanlah mata kami hanya memandang kepadamu saja ya Tuhan。Tuhan, Engkau tahu semua permasalahan kami. 你知道我们一切的困难， Engkau tahu segala kekhawatiran kami. 你知道我们一切的忧虑。 Tidak ada satu kekhawatiran pun yang terlalu kecil bagimu ya Tuhan. 没有一个忧虑对你来讲是太小的， karena Engkau sungguh mengasihi kami， 因为你何等的爱我们。 我们把这一切全部交给主， kami serahkan semua kepada Tuhan。 Kalau ada hal yang kami masih sulit serahkan， 如果有一些事情我们还很难交给主， Tuhan tolong kami untuk kami boleh melepaskannya， 帮助我们，让我们可以卸下来交给你。 感谢赞美你主啊， terpujilah Engkau ya Tuhan， 感谢赞美你。 我们如此不配的祷告，奉耶稣的名祈求， kami berdoa dalam nama Yesus。 saya undang kita semua untuk bangkit berdiri， 我邀请大家站起来。 天父上帝，我们感谢你，因为你何等的爱我们，你祝福了我们今天的崇拜，从开始直到现在。 Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir。 现在我们请求你自己来祝福我们每一个人。 Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami semuanya。 主内亲爱的弟兄姊妹们，让我们定睛仰望主，卸下我们的一切困难，卸给主。 Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan。 愿天父上帝的恩惠、耶稣基督的慈爱、圣灵的感动和交通，常与我们同在，从今时直到永永远远。 Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. 谢谢，下一我就给。